torsional moment from one place to another place, and bending moment only carrying the axial load. So axle is carrying the only axial load, so it is carrying the bending load only. এই দুটো দুটো মানে তার মধ্যে হচ্ছে কি একটা হচ্ছে রোটেশনাল টর্ক হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে হলো তোমার ইয়ে বেন্ডিং মোমেন্ট। বেন্ডিং মোমেন্ট তোমরা জানো যে বেন্ডিং মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, দ্যাট ইজ বেন্ডিং মোমেন্ট। দাঁড়া ঠিক আছে, পরে এখন ক্লাসটা নিয়ে নি। আচ্ছা, দেন কি বললাম, shaft, axle and spindle. তাহলে distinguish between the shaft, axle and spindle. The shaft is usually the cylindrical, but maybe cylindrical. The cross section is cylindrical, but sometimes it is cross section is also square, hexagonal, and triangular or rectangle or square maybe. But it may be square, cross shape, square cross shape section, and they are solid in the cross section, but sometimes it is hollow shaft. Hollow shaft means there is no material, so it's only the thickness is there. So parameters is 2. But in case of solid shaft, there is only the one parameter, that is the diameter of the shaft, and in hollow shaft case, the diameter is 2. One is the outer diameter and another is inner diameter. So you can calculate the thickness of the material, and you can calculate the other parameter like weight of the shaft, etc. You can calculate by calculating the volume. Then hollow shaft are also used. মানে যেখানে যেখানে দরকার হবে যে according to the machine elements, you can use if you require the less weight machine, then you introduce the hollow shaft in instead of solid shaft. Then spindle. Spindle is the short shaft that impart of the motion either to cut the tools and drill machine. তোমরা তো ইয়েতে drill machine দেখেছো, lathe machine এর ইয়ে নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো ইয়েতে ওয়ার্কশপ, মানে ওয়ার্কশপের মধ্যে। তাহলে drill or to a workpiece, যেটা হচ্ছে তোমার small size in shaft is called the spindle. It is mainly required in the machine element. This is actually machine tools element. Machine এর মধ্যে তোমার এই স্পিন্ডল গুলো বেশিরভাগ ইউজ করা। এমনি অটোমোবাইলে ইয়ে হয়, যেরকম কারের মধ্যে থাকে, অন্য ইয়েতেও থাকে, যেগুলো হচ্ছে তোমার সাইজ ইজ ইন স্মল। শ্যাফট হচ্ছে তোমার বড় বড় মেশিন গুলোতে, যেখানে ট্রান্সফারিং দ্য মানে রানিং দ্য মানে 2 or 3 more than several number of machine is running and transmitting the power from one shaft. একটা শ্যাফটের থেকে যদি সব মেশিন গুলো চালানো হয়, তখন ওইগুলোকে তোমার ওই বড় বড় শ্যাফট গুলো দেওয়া হয়। দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য শ্যাফট। অ্যান্ড অ্যাক্সেল থ্রু দ্য সিমিলার শেপ টু দ্য শ্যাফট, যেটা আগে বললাম, অ্যাক্সেলের সঙ্গে তোমার ইয়ে কনফিউশন হতে পারে মানে শ্যাফটের, বাট এটা হচ্ছে according to the machine element, the axle through the similar in shape to the shaft, but it is stationary. It is not movable. It is stationary or fixed and carrying only the bending load element, and it is used for transmission of the bending load. যেরকম একটা গাড়ি যখন তৈরি করবো, তার চাকাগুলো তোমার ইয়ের সঙ্গে লাগানো থাকে, দু সাইডে 4টে চাকা থাকে, front axle and front shaft and rear shaft, and then it is body is built with the axle, and between the shaft পেছনের দিকে চাকাটা হচ্ছে transferring the power is transmitting, but ফ্রন্টের যে চাকা থাকে সেখানে কোনো পাওয়ার ট্রান্সফার হয় না। So it is connected with the axle, and rear wheel connected to the shaft. দুটো ইয়ে। আর মেইন শ্যাফট ইজ ট্রান্সফারিং দ্য ইঞ্জিন থেকে যে তোমার ইয়েটা আসে,
সেটা পারপেন্ডিকুলার টু দা অ্যাক্সেল, মানে অ্যাক্সেলের সঙ্গে তোমার ইয়ে করা থাকে, তবে ওখান থেকে পাওয়ারটা ট্রান্সফার হচ্ছে টু ইয়ে ট্রান্সফার ফ্রম দ্য মেন শ্যাফট টু দ্য ডিফারেন্সিয়াল টু দ্য রেয়ার হুইল। রেয়ার হুইল যেখানে থাকে সেই শ্যাফটের সঙ্গে মানে পাওয়ারটা ট্রান্সফার হচ্ছে। ফ্রন্ট হুইল হচ্ছে আইডিয়াল, ফ্রন্ট হুইল অনলি দ্য সাপোর্টিং সিস্টেম। হ্যাঁ, তো এইখানে তোমার হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে দিস আর কল দ্য অ্যাক্সেল, দ্য অনলি ট্রান্সমিশন অফ দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট, অনলি লোড ক্যারিং দ্য লোড অ্যান্ড স্ট্রাকচার যেগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে সমস্ত। এখানে কোনো তোমার ইয়ে ট্রান্সফার হবে না। হ্যাঁ, মানে টর্সনাল ইয়ে মুভমেন্ট হবে না। It is also simple as the support for the some rotating element and such as hoisting a drum, car wheel, a rope, etc. Next one is the material used for the shaft. এখন যখন আমি machine element transmitting the power from one place to another place, and it is that material, special type of material that should be there. So what is the speciality of this material? The material used for the shaft should have the following properties. It should have the high strength. Mechanical property will be high, that is strength is high, that means tensile force, compressive force, etc. will be very high, মানে ঝট করে ভেঙে না যেতে মোটর লাগলে পরে একটা মানে ওয়ান টুইস্টিং এ তোমার ক্র্যাক অর ডিউ টু দ্য আদার ডিফেক্টিভের জন্য ভেঙে যেতে পারে, বাট ইন জেনারেল সেন্স ইট শুড বি দ্য হাই স্ট্রেংথ, মানে দ্য মেটেরিয়াল শুড বি ইন হাই মেকানিক্যাল, মানে higher mechanical property. Number 2, it should be have the good machinability. Good machinability means এখানে যখন আমি মেশিন মানে মেটেরিয়ালটাকে অপারেশন করব বা ইয়ে করব তখন স্মুথলি কেটে বেরিয়ে আসবে, যেখানে কোনো ডিস্টারবেন্স হবে না, যেখানে টাইম অ্যান্ড calculated machining time and etc. will be done by properly. It should have the good machinability, and it should have the low notch sensitivity, no loss sensitivity factor. Sensitivity factor means কোনো মেটেরিয়াল যখন আমি কাটবো সেখানে ধরো মেটেরিয়ালটা যদি মানে রাফ সারফেস জেনারেট করে, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য হাই নট সেন্সিটিভিটি। আর এখানে যখন দিস আর অল দ্য মেটালস, সো ইট উইল বি লো নট সেন্সিটিভিটি ফ্যাক্টর, মানে সেন্সিটিভিটি ফ্যাক্টরের উপরে তোমার সারফেসটা স্মুথ হবে, রাফ হবে, সেটা বলে। কিন্তু মেটালটা তা হয় না, মেটালে যখন অনলি it is machining, the smooth surface is generating on the new surface, মানে ওটা তোমার নতুন ভাবে সারফেসটা স্মুথ হবে, যার জন্য ওটাকে ইচ্ছে মতো আমি প্লেন করতে পারি। যেটা বললাম, they should have the good machinability and it should have the low notch sensitivity factor. The shaft material is made of actually mild steel or various type of steel gradation is there, mild steel, high speed steel, etc. It should have the good heat treatment property. Good heat treatment property means the special type of operation after performing the component তৈরি করার পরে তার সারফেস আর ইনার সাইড তোমার ইয়ে করা হয়, তোমার মেকানিক্যাল প্রপার্টিটাকে আর একটু চেঞ্জ করা হয়। দ্যাট ইজ স্পেশালি আফটার ম্যানুফ্যাকচারিং, আফটার কমপ্লিটিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং item wise. আমি র মেটেরিয়ালের উপর হিট ডিপেন্ড করবো না। আফটার কমপ্লিটিং দ্য মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, দেন আই উইল গো টু দ্য হিট ট্রিটমেন্ট প্রসেস।
So the heat treatment process is, there are several types of heat treatment. That is case hardening, core hardening. When upper surface will be hardened and inner side will be hardened, core hardening, tempering, and annealing, etc. এবার যদি তুমি মনে করো যে ওটাকে সফট করতে হবে, তবে ওখানে অ্যানিলিং করতে, নর্মালাইজিং, এটসেট্রা, টেম্পারিং, এগুলো দিয়ে তোমার হিট ট্রিটমেন্ট করা হয়। ইট শুড হ্যাভ দ্য গুড হিট ট্রিটমেন্ট প্রপার্টি, মানে যাতে আমরা করতে পারি সেরকম মেটেরিয়াল নিতে হবে। ইট শুড হ্যাভ দ্য high wear resistance property. Wear resistance, when the shaft will be rotated, there will be, due to various type of friction, that will be where is there wear resistance, মানে ক্ষয়ে যাবে, যেটা মানে লস অফ মাস, মানে ওয়ারিং রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি যদি কোনো মেটেরিয়ালের কম হয়, তাহলে ওটা ঘষার জন্য that will be reduce the material volume. So এটা যদি চলতে থাকে তাহলে একসময় তো মেটেরিয়ালটাই তোমার হয়ে যাবে, ভ্যানিশ হয়ে যাবে। সেই জন্য করা হয় কি, ইট শুড হ্যাভ এ হাই ওয়্যার রেজিস্ট্যান্স, মানে ওয়্যার, মানে যদিও তোমার ফিকশন যদি থাকে, কিন্তু ওয়্যার রেজিস্ট্যান্সটা খুব বেশি থাকলে অনেকদিন থাকবে। যেমন তোমার দেখবে যে বাড়িতে যখন ফ্যান চলতে থাকে, তখন ফ্যানের মধ্যে বেয়ারিং খারাপ হয়ে যায়। বেয়ারিং চলতে চলতে মাঝখানে যে ইয়েটা থাকে, ভেতরের ইনার ডায়ার পোর্শনে তোমার হয়ে যায়, ওটা ক্ষয়ে যায়। তখন কি ওখানে বুশ কিংবা অন্য মেটেরিয়াল দিয়ে আমি ওটাকে ফিট করি। তাহলে ইট শুড হ্যাভ দ্য হাই ওয়্যার রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টি। এই হচ্ছে গিয়ে তোমার এই 5টা মেনলি প্রপার্টিগুলো মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এখানে তোমার দেয়া আছে যে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ অফ দ্য স্টিল ইউজ ফর দ্য শ্যাফট। এগুলো আমি তোমাদের আলটিমেট টেনসাইল স্টেজ, ওই শেয়ার স্টেজ আর তোমার শেয়ার স্টেজ অ্যান্ড বেন্ডিং স্টেজ যখন একটুখানি বলে দেবো, তখন ওগুলো আরো ডিটেলসে বলবো। এখানে দেখো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, এবারে হচ্ছে মেটেরিয়াল টু মেটেরিয়াল, তোমার মানে কান্ট্রি টু কান্ট্রি মেটেরিয়াল স্পেসিফাই করা হয়। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডেজিগনেশনে তোমার এই টাইপের মেটেরিয়ালগুলো পাওয়া যায়। এগুলার অন্য কথা, ইন্ডিয়াতেই তৈরি হবে, এটা কিন্তু পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ বা অন্য দেশে, মানে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটে যদি হয়, ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড 40C8। তার মধ্যে প্রপার্টি কি আছে, আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেস, মানে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। আলটিমেট মানে হচ্ছে একদম লাস্ট স্টেজে, যেটা তোমার মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ স্টিলের পড়েছে হুকস ল জোন থেকে তোমার প্যারাবোলিক কার্ভে আপ টু ব্রেকিং পয়েন্ট পর্যন্ত যেটা যায়, সেটা হচ্ছে আলটিমেট পয়েন্ট, ওখানে একটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ। এত পর্যায়ে আমি ওটাকে টানতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা ছিঁড়বে না, ওটা টিয়ার করবে না। দ্যাট ইজ 560 to 670 নিউটন মেগা পাস্কেল, মিনস নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার। মেগা পাস্কেল, 1 মেগা পাস্কেল হচ্ছে 1 নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার। তাহলে আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ অফ দ্য 40C8 এর তোমার হচ্ছে হলো 560 to 670। আচ্ছা, ইল্ড স্ট্রেংথ আছে, ইল্ড পয়েন্ট, ফার্স্ট ইল্ড পয়েন্ট, সেকেন্ড ইল্ড পয়েন্ট আছে মেকানিক্যাল প্রপার্টি ইয়েতে, সেটা হচ্ছে হলো এত মেগা পাস্কেল বা 320 নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার। এইভাবে ক্যাটাগরিগুলি তোমার করা আছে, C50, C12 এরকম দেয়া আছে। তো নেক্সট হচ্ছে গিয়ে তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং অফ শ্যাফট। জেনারেলি ম্যানুফ্যাকচার ইন হট, মানে এটা হচ্ছে কন্ডিশন, ওয়ার্কিং কন্ডিশন, হট রোলিং অ্যান্ড কোল্ড রোলিং, দুটো প্রসেসে তৈরি হয়। কিন্তু এখানে অতটা তোমাদের এর মধ্যে অত বেশি ঢুকবো না। হট রোলিং অ্যান্ড কোল্ড রোলিং, ম্যানুফ্যাকচারিং অফ শ্যাফট, দুটো প্রসেসে করে, হট রোলিং অ্যান্ড কোল্ড রোলিং। টাইপস অফ শ্যাফট হচ্ছে তোমার ট্রান্সমিশন অফ শ্যাফট, আরেকটা হচ্ছে মেশিন শ্যাফট। ট্রান্সমিশন শ্যাফট মানে যেখানে পাওয়ারটাকে ট্রান্সফার করবো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ট্রান্সমিশন অফ শ্যাফট। আর মেশিন শ্যাফট, দোজ শ্যাফট, আচ্ছা এইটা তোমরা করে নিলে বুঝতে পারবে। দিস শ্যাফট ইজ ট্রান্সমিট দ্য পাওয়ার between the source and the machines and absorbing the power, and the counter shaft of the line shaft অনেকগুলো শ্যাফট থাকলে সেগুলো হচ্ছে লাইন শ্যাফট বলা হয়। ওভারহেড শ্যাফট, ওভারহেড থাকে মানে কোন ফ্যাক্টরি স্ট্রাকচারের জন্য তোমার ওপর দিয়ে তোমার পাওয়ারটাকে নেওয়া হয়, মানে গ্রাউন্ডেও একটা রাখতে পারো, আবার ওপরেও রাখা যায়, সেই জন্য বলছে ওভারহেড শ্যাফট। and all factory shafts are ট্রান্সমিট দ্য ট্রান্সমিশন শ্যাফট। এইটাকে বলা হয় ফ্যাক্টরিতে যে ইয়েগুলো করবো যেগুলো হচ্ছে ট্রান্সমিশন শ্যাফট, মানে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার উইল বি ট্রান্সফার সিন্স দিস শ্যাফট ক্যারিং দ্য মেশিন পার্টস সাচ অ্যাজ পুলি, গিয়ার্স, এগুলো হচ্ছে শ্যাফটের মধ্যে লাগানো পুলি, গিয়ার্স এগুলো লাগানো থাকে। স্পেশাল টাইপ অফ ডিভাইস অলসো
attached to the shaft, etc. Therefore, they are subjected to bending in the additional to twisting. মানে বেন্ডিং মোমেন্টও আছে, টুইস্টিং মোমেন্টও আছে। তার মানে কি, যেখানে লোড থাকলে পরে তোমার বেন্ডিং মোমেন্ট হবে, আর মানে ঘুরলে পরে টুইস্টিং মোমেন্ট হবে, এই দুটো থাকবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে মেশিন শপ। দিস শ্যাফট ফর্ম ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ মেশিন ইটসেলফ অ্যান্ড দ্য ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট, যেগুলো ক্র্যাঙ্ক গাড়ির মধ্যে তোমার ওই ইয়ের মধ্যে, ইঞ্জিনের মধ্যে যে ক্র্যাঙ্ক ইয়ে সিস্টেম আছে, 4 বার লিঙ্ক দিয়ে যেটা হয়, ইট ইজ এক্সাম্পল অফ মেশিন শ্যাফট। তাহলে পরে মেশিন শ্যাফটের মধ্যে এই ইয়ের মধ্যে তোমার লেদের মধ্যে আছে শ্যাফট আছে, ওখানে অনেকগুলো তোমার রোটেশনাল ডিভাইস আছে, যেরকম পাওয়ার ফিড রড আছে, লিড স্ক্রু, হ্যাঁ, তারপরে স্পিন্ডল, হেডস্টক স্পিন্ডল, টেল স্টক স্পিন্ডল, এই সমস্ত গুলো হচ্ছে তোমার মেশিন শ্যাফটের মধ্যে পড়ে। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ দ্য শ্যাফট। আচ্ছা, তো সাগরিকা, হ্যালো হ্যালো, তোমরা তোমরা কি মেশিন শপের কোনো ইয়ে দেখেছো, ভিডিও কিংবা মেশিন শপের যে ইয়েটা ছিল লাস্ট সেমে, সেকেন্ড সেমে তো তোমাদের না, তোমাদের না স্যার কোনো ভিডিও দেখিনি। তোমাদের দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাদের তো মেশিন শপের ক্লাস তো আমি ইয়ে তো ওয়ার্কশপ তো আমি নিইনি। স্যার আপনি কিছু নিয়েছিলেন আর এবি স্যার কিছু নিয়েছিলেন, মেশিন শপটা এবি স্যার নিয়েছিলেন, এবি স্যার হ্যাঁ, এমনি মেশিন শপের করিয়েছিলেন। এবি স্যার কোনো মানে ভিডিও দেখায়নি যে মেশিনটা, না স্যার না ধরো স্যার। তোমাদের যেটা মেশিন, আরে বাবা ওটা না, তো আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি যে কিভাবে ইয়ে করা যায়। তাহলে ওগুলো ভিডিও গুলো একটু দেখতে হবে, কারণ ওই মানে এগুলো হচ্ছে রিলেটেড টু দ্য সাবজেক্ট, না এগুলো এগুলো না দেখলে তোমাদের, আমি যেগুলো বলে যাচ্ছি শ্যাপ কি, হোয়াট ইজ শ্যাপ, তুমি বুঝতে পারবে, মেশিন শ্যাপ, ট্রান্সমিশন শ্যাপ, হ্যাঁ, তো একটু ওগুলো ডেমনস্ট্রেশন তো ছিল, ওটা করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরের দিকে তোমাদের ভিডিও একটা দেখিয়ে আমি মেশিন মেশিন কিভাবে পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রম। আচ্ছা, ইলেকট্রিক্যাল পেপার তোমাদের হয়ে গেছে? ইলেকট্রিক্যালের একটা পেপার ছিল কি, ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো পেপার ইলেকট্রিক্যাল ছিল? আমাদের এই সেমেস্টারে ছিল। ওখানে দেখবে যে মোটর আছে, মোটর, হ্যাঁ, ইলেকট্রিক মোটরের ওখানে সিনক্রোনাস স্পিড, কেন মানে কোনো মেশিনকে যদি আমি রান করাতে যাই, তখন উইথ দ্য মানে পাওয়ারটা আমি করতে পারবো। পাওয়ার হচ্ছে সোর্স হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্ট টু মেশিন, মোটর, মোটর থেকে ওই মোটর শ্যাফটের সঙ্গে তোমার পুলি, কোন পুলি অ্যান্ড আদার্স যে সমস্ত পুলিগুলো, ডিভাইস গুলো আছে, এলিমেন্টস, রোটেটিং এলিমেন্ট, সেগুলো কালেক্ট করে মেশিনের সঙ্গে ফিট করা হয়। আমি কম্পোজিট ইয়েটা আমি দেখিয়ে দেবো, আজকে ইয়েতেই দেখিয়ে দেবো। তো ওইখান থেকে পাওয়ার মানে ইলেকট্রিক মোটর থেকে পাওয়ার ট্রান্সফার হয়ে মেশিনে যাচ্ছে, মেশিন থেকে মেশিনের শ্যাফট গুলোতে তোমার ঘুরেছে। তাহলে একটা আইডিয়া হবে যে তোমার কিভাবে মেশিন গুলো মানে পাওয়ার গুলো কিভাবে সাপ্লাই হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা তো, আচ্ছা এখানে কি বলছিলাম, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ দ্য শ্যাফট। এবার হচ্ছে কি ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা মেশিন ডিজাইনটা হচ্ছে কি ফ্রম দ্য মানে ম্যানুফ্যাকচারিং টু দ্য ফ্রম দ্য প্ল্যানিং হচ্ছে কি তোমার কি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করব, তার জন্য স্টেপ ওয়াইজ ড্রয়িং তৈরি করব, কি মেটেরিয়াল দেবো, মানে প্রসিডিওর, মানে যেটা মানে মেশিন ডিজাইনের সিস্টেমের মধ্যে পড়ে। তারপরে সেটা হচ্ছে তোমার ড্রয়িং ফাইনালাইজ করে কি মেটেরিয়াল ইউজ হবে, তারপর মেশিন শপকে আমি দেবো, মেশিন শপ প্রোডাকশন হবে। হলো তো? এবার আমার পারপাসটা কি, একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করার পর তারপর তো আমি একটা সেল করব। সেল করার জন্য তার একটা ইকোনমিক্যাল ইয়ে আছে, পয়েন্ট অফ ভিউ আছে। সেই জন্য তোমার এখানে কতগুলো সাইজ অ্যান্ড শেপ তোমার ইয়ে করে দেওয়া হয়। সেই ইয়েটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ দ্য ট্রান্সমিশন শ্যাফট। তার মানে হচ্ছে কি তোমার এখানে দিয়েছে দেখো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। তুমি কিন্তু বাজারে যদি কিনতে যাও, তুমি ধরো কোনো মেশিন পার্টসের মধ্যে লাগবে, তোমাকে তো কিনতে হবে, পারচেস করতে হবে মেটেরিয়াল, কিন্তু তোমাকে গেলেই তোমার সাথে সাথে দিয়ে দেবে না। মানে ইঞ্জিনিয়ারিং মার্কেটিং এ একটু মানে স্পেসিফিকেশনটা তুমি ঠিক করে তোমায় জানতে হবে, তারপরে কি মেটেরিয়াল, এগুলো ডিটেলস গুলো লাগবে। তাহলে এখানে আছে অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ দ্য শ্যাফট। শ্যাফটের সাইজটা কি হবে, দেখো শ্যাফটের সাইজটা বলছে 25 to 60 মিলিমিটার ডায়ামিটার। 60 মিলিমিটার ডায়ামিটারের শ্যাফট অ্যাভেলেবেল আছে, 25 to 60 আপ টু। তার মানে কি হচ্ছে মানে উইথ 5 মিলিমিটার স্টেপ।
তার মানে কি 25 এর পরে 30 মিলিমিটার পাবে, 30 পরে 35 আপ টু 60 পর্যন্ত সমান 60 মিলিমিটার তুমি এই 5 স্টেপের পাবে। তার মানে তোমার যদি 28 মিলিমিটারের শ্যাফট মানে লাগে, তাহলে কিন্তু তুমি 28 মিলিমিটার সাইজের শ্যাফট মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হবে না। তখন তোমাকে কি করতে হবে, ইউ উইল ডান পারচেজ দ্য 30 মিলিমিটার ডায়ামিটার শ্যাফট, যতটা লাগবে আর কি, লেন্থ ওয়াইজ যতটা লাগবে সেটা নিয়ে ওটা মেশিনিং করে মেক ইট 28 মিলিমিটার। 28 মিলিমিটারে তোমাকে ম্যানুফ্যাকচার করে নিতে হবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে শ্যাফটের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। কেন? তারপরে নেক্সট হচ্ছে হলো 60 to 110 উইথ 10 মিলিমিটার স্টেপ। তার মানে হচ্ছে তোমার 60 পর 70 পাবে, 70 মানে 70 to 80, 80 অ্যান্ড সো অন। তুমি 75 পাবে না। তখন কি হবে? 75 পাবে না, তখন ওটা মেশিনিং করে হায়ার কিনে, মানে 80 কিনে ওটা মেশিনিং করে 75-এ কনফার্ম করে নিতে হবে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সাইজ, মানে ক্রস সেকশন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রস সেকশন। এইভাবে স্টেপ গুলো আছে। 100 কত 100 110 টু 110, 60 to 110 হচ্ছে 10 মিলিমিটার স্টেপ। আচ্ছা, 140 উইথ 15 মিলিমিটার স্টেপ। 140 পরে তোমার 15 মিলিমিটার করে পাবে, তোমরা 155 পাবে, 170 পাবে, এটসেট্রা, এইভাবে পাবে। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে তোমার, স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ অফ দ্য শ্যাফট আর 5 মিলিমিটার, 6 মিলিমিটার অ্যান্ড 7 মিলিমিটার। তুমি 10 মিলিমিটার পাবে না, 8 মিলিমিটার পাবে না। তখন কি হবে? তোমাকে নিতে হবে আইদার, যদি তোমার 10 মিলিমিটার লাগে, দুটো শ্যাফট নিয়ে, দুটো 5 মিলিমিটার, 5 মিটারের দুটো নিয়ে ওটা তুমি জয়নিং প্রসেস করে তোমার দুটোকে 10 মিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে। কেন? এটা হচ্ছে কি, কেন করা হয় তাও বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের জন্য, অনলি ফর কমিউনিকেশন। কারণ শ্যাফটের মেটেরিয়াল হচ্ছে তোমার স্টিল, তো স্টিল হচ্ছে ভারী হয়, মানে ওটার ডেন্সিটি কত, ডেন্সিটি হচ্ছে 7800, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7800 কেজি পার কেজি পার মিটার কিউব। 1 মিটার কিউবের ওজন হচ্ছে এত। তার মানে হচ্ছে এখানে যদি তোমার বেশি লেন্থের যদি হয়, তাহলে পরে তুমি ওটাকে ক্যারি করতে পারবে না। ক্যারি করার জন্য স্পেশাল ডিভাইস লাগবে। লোডিং আনলোডিং এর জন্য যে সমস্ত ক্রেন ফ্রেন লাগে, সেগুলো লাগবে। মানে ছোট ছোট, মানে যেগুলো হয়, মেশিন পারপাসে ইউজ হয়, 5, 6 and 7 মিলিমিটার, 7 মিটারের তোমার সাইজের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল হয়। তুমি কিন্তু তার বেশি পাবে না। আর যদি বেশি সাইজের লাগে, তখন স্পেশালি অর্ডার দিয়ে, স্টিল কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে, সেল কিংবা টাটা স্টিল যারা আছে, স্টিলের ম্যানুফ্যাকচারার আছে, তাদেরকে ইন্ডিয়ান করে অর্ডার দিতে হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার চলে আসো, এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ইয়েগুলো গেল। স্ট্রেস ইন শ্যাফট। স্ট্রেস মিনস শ্যাফটের মধ্যে পার স্কোয়ার স্কোয়ার মিলিমিটার আর স্কোয়ার এরিয়াতে যতটা ফোর্স পড়ে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্ট্রেস। মানে তুমি জানো, ফিজিক্সে পড়ে এসছো, pressure and stress is the same unit. So but in the solid material, in case of solid material, we call it stress. মানে পার স্কোয়ার মিলিমিটারে কত করে মানে ফোর্স পড়বে, ফোর্স বলা হয়, কিন্তু এখানে আমি স্পেশালি সাবজেক্ট ওয়াইজ এটাকে করে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ডিজাইন আর স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের পার্ট, তো এর জন্য স্ট্রেস বলছি এটাকে। আচ্ছা, দ্য ফলোইং স্ট্রেসেস আর ইন্ট্রোডিউস ইন্ডিউস ইন দ্য শ্যাফট। Induced in the shaft, two types of shear stress. One is shear stress, according to the one is surface. Other is another is bending stress. Bending stress are the two types: tensile and compressive. Perpendicular, in and outgoing, যেটা মেকানিক্সে পড়ে এসছো। মানে কম্প্রেসিভ মানে হচ্ছে দুটো, মানে টুয়ার্ডস দ্য বডি যদি ফোর্সটা যদি অ্যাক্ট করে, তাহলে হচ্ছে দ্যাট ইজ কম্প্রেসিভ। আর টেনসাইল হচ্ছে outgoing from the body, that is the tension. This is bending stress from the axis of the shaft, মানে শ্যাফটের অ্যাক্সিসের বরাবর, মানে দুটো করছি, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এন্ড বেন্ডিং স্ট্রেস করে। আমি যদি খাতার মধ্যে আমি ফিগারটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। যদি এরকম শ্যাফট হয়,
no, this is a shaft. The cross section showing the, it is circular, showing the side view. Side view তে তুমি পাবে, হ্যাঁ। And this is the front view. Front view is the front view. This is the axis. This is the middle point line is the called the axis of the shaft. Axis of the shaft. এবার হচ্ছে কি তোমার যদি এখানে তোমার বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে কি পারপেন্ডিকুলার এই শ্যাফটের উপর পড়ছে তোমার ওয়েট পারপেন্ডিকুলার টু দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য শ্যাফট। এটা তাহলে এইটার জন্য তুমি এই পয়েন্ট থেকে যদি এই পয়েন্ট থেকে এদিকে যদি পড়ো, এই পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট কত হচ্ছে, তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট উইল বি ফোর্স ডাব্লিউ ইন্টু পারপেন্ডিকুলার মানে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে ধরো এ, এটাকে বি ধরো, সি ধরো, তাহলে এটা হচ্ছে এ বি। দিস ইজ দ্য বেন্ডিং মোমেন্ট। আচ্ছা, টুইস্টিং মোমেন্ট হচ্ছে কি, টুইস্টিং মোমেন্ট তোমার এইভাবে নেবো। টুইস্টিং মোমেন্ট অলসো the considering the tangential force into এই ডিস্টেন্সটা নেবো, এটা হচ্ছে তোমার সারফেসের উপরে তোমার এইটা আসছে, তাহলে টুইস্টিং মোমেন্ট টি ইজ ইকুয়াল টু টুইস্টিং মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু দিস ফোর্স ইন্টু আর। ইউনিট কিন্তু সেম। এটা দেখো, এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য শ্যাফট ডাব্লিউ ইন্টু ডিস্টেন্স ফ্রম দিস পয়েন্ট। তাহলে এইখানে হচ্ছে এই পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে এত, আর টুইস্টিং মোমেন্ট যেটা হবে, টুইস্টিং মোমেন্টটা তোমার পুরো ইয়েটার মধ্যে হবে টি ইজ ইকুয়াল টু টুইস্টিং মোমেন্ট ফ্রম হোল দ্য সারফেস। এই পুরো সারফেসের মধ্যে শ্যাফটটা ঘুরবে যখন, পুরো সারফেসের মধ্যে তোমার এই টুইস্টিং মোমেন্টটা করবে। তাহলে ফোর্স, ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস অফ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। এটা তো অ্যাক্সিস এর মিডল পয়েন্ট, তাহলে ফোর্স ইন্টু আর, এটা হচ্ছে টুইস্টিং মোমেন্ট। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? এটা বেন্ডিং মোমেন্ট, এটা হচ্ছে টুইস্টিং মোমেন্ট। আচ্ছা, এবারে আমি চলে আসছি, দাঁড়াও আরেকটুখানি দেখিনি কি আছে। না, ডিজাইনে ঢোকার আগে তোমাদের এইটাকে বলে দিতে হবে, যেটা মনে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে টর্শন ইকুয়েশন টি বাই জে ইজ ইকুয়াল টু টাও বাই আর। আমি এই নোটটা পরে তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যান্ড টর্শনাল মোমেন্টের এটা। টাও বাই আর ইজ ইকুয়াল টু সি থিটা বাই এল। এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য টর্শন ইকুয়েশন। তার মধ্যে কি কি আছে? টি ইজ দ্য স্ট্যান্ড ফর টর্ক, জে ইজ দ্য polar moment of inertia, পোলার যদি শ্যাফটটা যদি সার্কুলার হয়, পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হবে পাই বাই 32 ইন্টু টি টু দি পাওয়ার 4। তোমাদের তো করিয়েছিলাম না, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া করেছিলাম না মেকানিক্সে? হ্যালো 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 মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ এ সার্কুলার সেকশনে, যদি এই একটা সার্কুলার অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, দেখো মনে পড়বে, এটা হচ্ছে আই এক্স এক্স is equal to pi by 64 d to the power 4 I y pi by 64 similar, মানে the axis মানে two axis মানে symmetric, so pi by 64 into d to the power 4। তাহলে পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে কি হবে? about perpendicular axis or z axis ix plus iy ও দিত y, তাহলে দুটো অ্যাড করে দিলে কত? পাই বাই 64 d to the power 4 plus pi by 64 d to the power 4 is equal to 32/4। দিস ইজ দ্য পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। আর পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করলে এটা পাচ্ছি। তাহলে এখানে হচ্ছে পোলার মোমেন্ট অফ, জে ইজ দ্য পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। টাও ইজ ইকুয়াল টু
এটা টাও বলি, এই সিম্বলটা একটুখানি ইয়ে হবে, টি থেকে মাথাটাকে দেখিয়ে দেবে, টাও। টাও ইজ ইকুয়াল টু শিয়ার স্ট্রেস। শিয়ার স্ট্রেস, স্ট্রেস এটার ইউনিটটা হচ্ছে নিউটন পার মিলিমিটারও রাখতে পারো, নিউটন পার মিটারও রাখতে পারো। আচ্ছা, আর আর হচ্ছে রেডিয়াস, রেডিয়াস অফ দ্য শ্যাফট, মানে আর ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি ডি বাই টু বলতে পারো, ডায়ামিটার বাই টু। এটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ দ্য শ্যাফট, রেডিয়াস অফ দ্য শ্যাফট, যে হাফ অফ দ্য ইয়ে ডায়ামিটার, রেডিয়াস, রেডিয়াস অফ শ্যাফট, শ্যাফট। তারপরে হচ্ছে সি, সি হচ্ছে তোমার মডুলাস অফ রিজিডিটি, মডুলাস অফ, মডুলাস অফ রিজিডিটি, রিজিডিটি অর আর কেউ কেউ বলে আবার স্টিফনেসও বলে। হ্যাঁ, স্টিফনেস, স্টিফনেস, সি। তারপরে আর কি রইলো থিটা, থিটা হচ্ছে গিয়ে তোমার টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল, টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল। এটা থিওরিটা না বলে দিলে বুঝতে পারবে না, টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল। আর এলটা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য শ্যাফট, এল ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ, লেন্থ অফ শ্যাফট, শ্যাফট। এখানে কি হলো, এগুলো তুমি পেরে যাবে, টর্শন, পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, শিয়ার স্ট্রেস, আর ইজ দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অফ রেডিয়াস অফ দ্য শ্যাফট। সি হচ্ছে তোমার মডুলাস অফ রিজিডিটি, অ্যান্ড এল ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য শ্যাফট। বাট এই কনসেপ্টটা আনতে হবে কি করে, টুইস্টিং ইয়ে যদি বলো, এইভাবে যদি একটা শ্যাফট থাকে, এরকম যদি শ্যাফটটা হয়, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস। এখন এটা যদি ফিক্সড ইয়ে হয়, এই পয়েন্ট থেকে যখন আমি টুইস্টিং ইয়েটা মোমেন্টটা এখানে ঘুরবে, তখন হবে কি, এখানকার পয়েন্টটা হচ্ছে কি, মানে অ্যাঙ্গুলার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। ধরো টুইস্টিং মোমেন্টটা এদিকে আছে, এখান থেকে এই পয়েন্টটা এ ধরো, এটা এ ড্যাশ। তার মানে কি হচ্ছে, তোমার এটা, এটা টুইস্ট করে যাচ্ছে, মানে এটা পজিশনে থাকছে না, মানে এটা যেরকম প্যারালাল ছিল, যখন টর্শনাল মুভমেন্টটা যখন অ্যাপ্লাই করলাম, তখন কি হচ্ছে, এটা এ ড্যাশে ইয়ে হয়ে গেল। তাহলে কি হচ্ছে, এখান থেকে এটা ডিফ্লেক্স হয়ে গেল, তো তাহলে এখানকার যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, সেই অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে থিটা। হ্যাঁ, টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল, টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল মানে কোনো মেটেরিয়ালের টুইস্টিং মোমেন্টের জন্য যে ইয়েটা হবে, যে রোটেশনটা হবে, দ্যাট ইজ দ্য টুইস্টিং ইয়ে হবে, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এখান, এটা হচ্ছে প্যারালাল ছিল, এখান থেকে অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলে চলে গেল, এটা এ ড্যাশে চলে গেল। এটা আমি যখন থিওরিটা একবার বলে দেবো তোমাদেরকে, প্রুফটাও দেখিয়ে দেবো কিভাবে হচ্ছে। মানে তোমার এই যে তোমার টি বাই জে ইজ ইকুয়াল টু টাউ বাই আর ইজ ইকুয়াল টু সি থিটা বাই এল, এটা আসছে, পুরো ইকুয়েশনটা বেরিয়ে আসবে। তাহলে এখান থেকে এই পজিশন হলো, তাহলে এটা হচ্ছে টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল। তাহলে পুরো কনসেপ্ট হলো টর্শন, টর্ক, এটা গেল যে পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, শিয়ার স্ট্রেস, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, তোমার মডুলাস অফ রিজিডিটি আর স্টিফনেস, টুইস্টিং, মানে টুইস্টিং অ্যাঙ্গেল অর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে পারি, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, ডিসপ্লেসমেন্ট। আর হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য চার্ট। এটা গেল তোমার টুইস্ট, মানে টর্শন ইকুয়েশন। আরেকটা ইকুয়েশন আছে, দুটো ইকুয়েশনই মানে তোমার খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজাইনের জন্য, এই দুটো মাস্টার ইকুয়েশন বলা হয়। একটা হচ্ছে টুইস্ট টর্শন ইকুয়েশন, এন্ড অ্যানাদার ইজ দ্য বেন্ডিং ইকুয়েশন, বেন্ডিং, বেন্ডিং ইকুয়েশন। হ্যাঁ, বেন্ডিং ইকুয়েশন, এটারও একটা দুটো ছটা আছে, ছটা, 6 প্যারামিটার্স। এটা হচ্ছে সিগমা দিলাম, বেন্ডিং স্ট্রেস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ই বাই আর, ই বাই আর। তাহলে এখানে বলে দিই, হোয়াট ইজ এম, এম ইজ দ্য, এম ইজ ইকুয়াল টু বেন্ডিং মোমেন্ট, বেন্ডিং মোমেন্ট, মোমেন্ট। এটা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবো ওই পয়েন্ট লোড থেকে, লোড, পয়েন্ট লোড। তোমরা পয়েন্ট লোডের ইয়েটা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে বলেছি, কেন লোড তো অনেক রকমের হয়, লাইভ লোড, পয়েন্ট লোড, ডেড লোড। হ্যাঁ, তারপরে তোমার ইম্প্যাক্ট লোড,
লোড অনেকগুলো হয়। এটা হচ্ছে হলো পয়েন্ট লোড, একটা হচ্ছে পয়েন্ট লোড লোড তারপরে হচ্ছে তোমার ডেড লোড, ডেড লোড লোড কিন্তু, বাট লোডের আবার ক্লাসিফিকেশন সেটা। আচ্ছা, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, মানে ইউডিএল, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড বলে এটা। 4 নম্বর হচ্ছে ইউনিফর্ম ভ্যারিং লোড, ইউনিফর্ম ভ্যারিং লোড লোড। 5 নম্বর বলছিল ইউনিফর্ম ডেড লোড, পয়েন্ট লোড, ইউনিফর্ম 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 ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, ইউনিফর্ম ভ্যারিং লোড, আর এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট লোড, ইম্প্যাক্ট লোড। এগুলো আমি ওই সিম্পল স্ট্রেচিং মেশিন পার্টস এগুলো সব বলে দেবো। ইম্প্যাক্ট লোড হচ্ছে কি তোমার যখন মানে লোড অ্যাপ্লাইং উইথ সাম ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, একটা লোডকে যদি আমি ইয়ে করি, লোড অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা ভেলোসিটি দিয়ে যদি করি তাহলে সেটাকে ইম্প্যাক্ট লোড বলে, ইম্প্যাক্ট। হ্যাঁ, পয়েন্ট লোড হচ্ছে তোমার is do not change its position, is a acting at the point and do not change its position. আচ্ছা, ডেড লোড ওই তোমার ইয়ে হবে, ওই নট চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন ইয়ে। আচ্ছা, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউট মানে সব মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে বা প্রত্যেকটা স্পেসের মধ্যে তোমার ইউনিফর্মলি ইয়ে থাকবে। তো ইয়ে আছে, এইভাবে সিম্বল গুলোকে দেওয়া হয়, এইভাবে দেওয়া হয় সিম্বল গুলোকে। দিস ইজ কল দ্য ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড। এরকম একটা হয়, আবার এরকম ভাবেও কিছু দেওয়া হয়, এটাও ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটার। ইউনিফর্ম ভ্যারিং লোড ট্যাঙ্গুলার শেপে আসবে, এই লোডটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ভ্যারি করে যাচ্ছে। আচ্ছা, এটাকে এইভাবে দেওয়া হচ্ছে, এটা সিম্বলটা, এটা এটা ইউনিফর্ম ইউ ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, আর এটা ইউনিফর্ম ভ্যারিং লোড। আচ্ছা, আরেকটা লোড আছে তোমার, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড। ধরো লোডটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, লোড ইজ ফ্ল্যাকচুয়েটিং, এতগুলো লোড আছে, এখানে আরেকটা লোড আছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড। 4 নম্বর হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড, লোডটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, ঠিক আছে। একটু পরে আমি ইয়ে করেছি। তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট গেল। আই আই ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, মোমেন্ট অফ ইনার ইনার্শিয়া ইনার্শিয়া। তারপর হচ্ছে সিগমা ইজ দ্য বেন্ডিং স্ট্রেস, মানে বেন্ডিং মোমেন্ট আছে তখন বেন্ডিং স্ট্রেসও আছে। পার স্কোয়ার মিলিমিটারে কত করে লোড পড়ছে সেটা হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস। আর অল টাইপ অফ স্ট্রেস ইজ দ্য সেম ইউনিট, মিলিমিটার, নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার বা মেগাপাস্কেল যা দেবে। আচ্ছা, ওয়াই ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ এনি লেয়ার ফ্রম দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস। কেন নিউট্রাল অ্যাক্সিস বুঝবে না, নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা পরে বলে দিতে হবে। ওই এটা যখন থিওরিটা বলে দেবো তখন এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স অফ এনি লেয়ার লেয়ার ফ্রম নিউট্রাল অ্যাক্সিস নিউট্রাল অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস নিউট্রাল অ্যাক্সিস। এখন তুমি বলতে পারো নিউট্রাল অ্যাক্সিস নামটা, নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা বুঝতে হবে, আমি বলে দিচ্ছি কি কি ব্যাপারটা। হ্যাঁ, নিউট্রাল অ্যাক্সিস। তারপর নেক্সট হচ্ছে হলো ই ই হচ্ছে, তোমরা পড়ে এসছো, ই হচ্ছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, or ইয়াং মডুলাস, ইয়াং ইয়াংস মডুলাস ই স্ট্যান্ড ফর, ই এর ইউনিটও কিন্তু সেম, নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার, মডুলাস অফ ইজিটি আর ইয়াং মডুলাস। এগুলো ইউনিট গুলো সব ওই ফোর্সের ইউনিটই হবে। আচ্ছা, আর আর হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাকচুয়ালি এটা রেডিয়াস, সার্কুলার সেকশন হলে রেডিয়াস বলবো, আর এনি কার্ভ সেকশন বা কার্ভ সারফেস হলে এটাকে বলা হয় রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, রেডিয়াস অফ কার্ভেচার। পারবে এই এই কটাকে মুখস্থ করে রেখে দেবে কোনটা কি। তাহলে এখানে বেন্ডিং ইকুয়েশনের মধ্যে সিক্স প্যারামিটার্স সিক্স প্যারামিটার্স
কারণ আমার ইম্পর্টেন্ট সাইড হচ্ছে এটা, ডিজাইন করতে গেলে এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন আমি ইকুয়েশনকে ভাঙতে থাকবো তখন দেখবে কিন্তু মুখস্থ করে রেখে দেবে এটা কোনটা কি, এই সিম্বল গুলো যা আছে তাই দিও। কারণ মোটামুটি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সিম্বল, মানে ফুর্মিতেও পাবে আবার ভান্ডারিতেও এরকম সিম্বল পাবে। কেউ হয়তো টাও দিয়ে ডিনোট করে, কেউ হয়তো এস দিয়ে ডিনোট করে, ওগুলো হচ্ছে একটু নোটেশন পাল্টে দিতে পারে। তাহলে আর এখানকার ইকুয়েশন হচ্ছে টর্শন ইকুয়েশনের মধ্যে হচ্ছে দুটোর মধ্যে গোলাবে না। এখানেও মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আছে, এখানে ওখানেও মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আছে, বাট দিস ইজ দ্য পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। আর ওটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। তাহলে এখানে তোমার টাও টাও হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেস, ওটা হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে টর্শনাল মোমেন্ট, ওখানে হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট। এটা টর্শন ইকুয়েশনের জন্য টর্শনাল মোমেন্ট। আর সি থিটা যেগুলো প্যারামিটার গুলো ইয়েগুলো যেগুলো বললাম, এই কটা ইয়ে। তারপর মধ্যে এই প্রথম দুটোই ইম্পর্টেন্ট বেশি। যখন আমি ডিজাইনে ঢুকবো তখন এই দুটো থেকে অ্যানালিসিস করবো। আবার যখন তোমার এই দুটো নিয়ে কোনো ইয়ের বেসিসে করবো, একটা হচ্ছে স্ট্রেন্থ বেসিস অ্যান্ড রিজিডিটি বেসিস। রিজিডিটি বেসিসে যখন ইয়ে করবো তখন এইখানটা আর এইখানটা নেবো, আর স্ট্রেন্থ বেসিসে করবো তখন এইটা নেবো। এই দুটো ইকুয়েশন এইটাকে তোমরা লিখে রেখে দাও। আর বইয়ের মধ্যে যেখানে আছে সেখানে বইয়ের মধ্যে খুঁজতে হবে তোমাকে, বইয়ের মধ্যে ঝট করে পাবে না। কিন্তু এই দুটো ইকুয়েশন তোমার পুরো মানে সবকিছু ডিজাইন কিন্তু এইটার উপর দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এই দুটো দুটো ইকুয়েশন। তাহলে ছটা ছটা 12টা প্যারামিটার খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে তোমার চলে আসো ডিজাইন অফ শ্যাপ। এখানে যেগুলো আছে এগুলো একটু পড়ে নিও, যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো। এখানে হচ্ছে ওই টেনসাইল স্ট্রেস হচ্ছে তোমার আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেসের সঙ্গে এটা দিয়ে যদি ইয়ে করি, তবে আলটিমেটটা হচ্ছে সব থেকে বেশি, সেই জন্য ওটাকে টেনসাইল স্ট্রেস অ্যান্ড আলটিমেট টেনসাইল একদম শেষ, মানে ম্যাক্সিমাম যেটা ইয়ে করতে হবে সেটাকে যদি 0.6 দেয় সেটা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেস। হ্যাঁ, আর এখানে তোমার ডিজাইন অফ শ্যাপ, এবার যে শ্যাপ ডিজাইন যখন করবো তখন তোমার শ্যাপ মে বি ডিজাইন অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রেংথ। একটা বললাম স্ট্রেংথ ইকুয়েশন দিয়ে করতে হবে, আর এটা হচ্ছে রিজিডিটি। তার মানে কি স্ট্রেংথ ইকুয়েশন দিয়ে করে প্রথম প্রথম দুটো মাই টি বাই জে ইকুয়াল টু টাউ বাই আর, এই দুটো পার্ট ধরলে পরে আমি ইয়ে দিয়ে বার করতে পারবো। আর রিজিডিটি বেসিস বা স্টিফনেস বেসিসে যেটা বললাম স্টিফনেস, ওটা হচ্ছে টি বাই জে ইজ ইকুয়াল টু রিজিডিটি। স্ট্রেংথ বেসিসে যখন হবে strength basis and rigidity basis. তাহলে স্ট্রেংথ বেসিসে যখন টি বাই জে টাউ বাই আর এই পার্টটা নেবো, আর যখন রিজিডিটি বেসিস টি বাই জে ইজ ইকুয়াল টু সি থিটা বাই এল, এই পার্টটা নেবো। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? এখানে হচ্ছে তোমার টর্শন ইকুয়েশন দিয়ে যখন করব, দেখো এইবার হচ্ছে কি শ্যাফট should be designed subjected to twisting moment only or torque only। তাহলে কি বলেছে, ফার্স্ট এরটা হচ্ছে হলো shaft on the subjected to basis on the twisting moment. Shaft would be designed on the subjected to bending moment, twisting and bending moment আলাদা আলাদা ভাবে করছি। তারপরে হচ্ছে shaft subjected to combine twisting and bending moment, মানে দুটোকে এক করে দিচ্ছি, দুটোকে এক করে দিয়ে দুটো 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 মোমেন্টই নিয়ে করতে হবে, সেটা হচ্ছে কম্বাইন টুইস্টিং এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সাবজেক্টেড টু অ্যাক্সিয়াল লোড ইন অ্যাডিশন টু কম্বাইন টর্শন অ্যান্ড টুইস্টিং মোমেন্ট, টর্শনাল অ্যান্ড বেন্ডিং লোড। বেন্ডিং লোড অ্যান্ড টুইস্টিং লোড যেটা থাকছে সেটা নিয়ে অ্যাক্সিয়াল লোডটাকে ওর সঙ্গে অ্যাড করে দিচ্ছে। আরেকটা আছে এখানে বইয়ের মধ্যে দেয়া নেই, সাবজেক্টেড টু ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড, যখন লোডটা যখন ফ্ল্যাকচুয়েট করবে, স্টেডি লোড হলে স্টেডি লোড আর ডেড লোড যেগুলো বললাম সেগুলো যদি না হয়, এবার যদি শ্যাফটটা লোড যে ইয়ে বললাম লাস্টেরটা বলেছিলাম ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড,
লোড হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, তখন কিন্তু শ্যাফট ডিজাইন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা হবে। হ্যাঁ, না তো যে কোনো টাইপের, যেরকম ধরো এয়ার এরোপ্লেনের মধ্যে যে সমস্ত যে সমস্ত মেটেরিয়াল দিয়ে শ্যাফট তৈরি করা হয়, বা অটোমোবাইলে যে ল্যান্ডের মধ্যে চলে যে সমস্ত গাড়ি, সেই সমস্ত গাড়ির যে শ্যাফট তৈরি করা হয় সেগুলো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। মানে প্লেনের ওই মেটেরিয়াল গুলো মেকানিক্যাল প্রপার্টি অনেক হাই হবে, তারপরে এগুলো ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড আর ইয়েটা অনেক বেশি থাকবে, কেন কারের মধ্যে যখন চলতে থাকে তখন ওখানে তোমার ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড নাও থাকতে পারে, কিন্তু এয়ারে তোমার ডিউ টু এয়ার প্রেসার অ্যান্ড এয়ার পকেট এই সমস্তের জন্য তোমার লোড ফ্ল্যাকচুয়েট হতে পারে। হ্যাঁ, লোড কম বেশি যদিও স্টেডি থাকে, কিন্তু ইয়ে হয় না, কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েটিং লোড হলে তখন ডিজাইনটাকে খুব কেয়ারফুলি করার দরকার হয়। তাহলে এখানে দেখো, এখানে কি করছি, এখানে স্যাপ সাবজেক্টেড টু টুইস্টিং মোমেন্ট অনলি। স্যাপ সাবজেক্টেড টু টুইস্টিং মোমেন্ট অনলি মানে আমি প্রথমের দিকে, তোমরা এগুলো পড়ে নেবে কিন্তু। তাহলে নাম্বার ওয়ান, সাবজেক্টেড টু টুইস্টিং মোমেন্ট অনলি, টুইস্টিং মোমেন্ট অনলি। তাহলে গিয়ে আমরা কি টুইস্টিং মোমেন্ট, টুইস্টিং ইকুয়েশন কি হচ্ছে, টরশন ইকুয়েশন। কেউ এলো আবার, কেউ এসছে ক্লাসে ঢুকেছে নাকি? আমি তো এন্ট্রি করলাম না, নাগরিকা। না স্যার, না স্যার। না, আচ্ছা আচ্ছা, এবার হচ্ছে স্যাপ সাবজেক্ট টু টিচিং মোমেন্ট। তাহলে উই নো দা, উই নো ফ্রম দ্য বেন্ডিং টর্শন ইকুয়েশন। না, আপনার কেউ ক্যামেরা এসছে বন্ধ আছে স্যার। আপনার ক্যামেরা? ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। তাই? আচ্ছা, হ্যাঁ। দেখছি। না না, স্টপ প্রেজেন্টিং করিনি। না না দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখছি স্যার, দেখছি। তো ক্যামেরা অন করে না। ও হয়ে গেছিল এটা অটোমেটিক। দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো। আচ্ছা, তাহলে উই নো দ্য টর্শন ইকুয়েশন, নো, নো দ্য টর্শন ইকুয়েশন, getting from torsion equation, T by J is equal to tau by R, tau by R, এটা আমি জানি, is equal to থিটা বাই এল। এখানে পরপর দিয়ে দিলে যে কোন কোন প্যারামিটার্স গুলো আমি আগে বলেছি, কোন প্যারামিটার্স গুলো, টি ইজ ইকুয়াল টু টুইস্টিং মোমেন্ট, জে পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, হুম, টাও হচ্ছে গিয়ে তোমার শেয়ার স্ট্রেস, আর হচ্ছে হলো রেডিয়াস অফ দা শ্যাফট, এখানে শ্যাফট নিচ্ছি, শ্যাফট হবে রেডিয়াস অফ দা শ্যাফট, সি থিটা হচ্ছে আমার এই পার্টটা লাগবে। ধরো কে এলো, এবার ফ্রম দিস পার্ট, তাহলে টি বাই জে ইজ ইকুয়াল টু টাও বাই আর। তাহলে কি করছি আমি, টি বাই জে এর ভ্যালু কত বললাম, পাই বাই 32 ইন্টু ডি টু দি পাওয়ার 4 ইজ ইকুয়াল টু টাও বাই আর এর জায়গা বসিয়ে দিচ্ছি ডি বাই 2, বসাতে পারি তো? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। মানে আর মানে রেডিয়াস, আর মানে রেডিয়াস, এই যদি একটা শ্যাফট হয়, শ্যাফটের তোমার ডায়ামিটার হচ্ছে ডি, এন্ড এটা হচ্ছে আর, তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই 2। এটা কেন আমি এখানে কি রেডিয়াসটা, আমাদের যে ডিজাইন যেখানে করা হয়, ডিজাইন যখন করা হয় ডায়ামিটার, ডায়ামিটারটাকে ধরে করা হয়, আমি রেডিয়াস রেডিয়াস ডিজাইন করি না, ঠিক আছে? সবসময় আউটার মানে ডায়ামিটারটাকে ধরেই করতে হবে। সেই জন্য দেখো আগের ইয়েতে তোমার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যা ক্যালকুলেশন করেছে এগুলো সমস্ত ডায়াতে কনভার্ট করে নেওয়া হয়েছে। তাহলে ফাইনালি কত হচ্ছে, টি ইজ ইকুয়াল টু কত, টি ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই 16 ইন্টু টাও শেয়ার স্ট্রেস
ইন্টু কত হচ্ছে এখানে, এটা 32 16 হয়ে গেল, একটা ডি কেটে যাবে, ডি কিউব হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ ইকুয়েশন অফ দ্য শ্যাফটের জন্য। তার মানে কি হচ্ছে, এবারে ডি আমার তো ডিজাইন পারপাসটা হচ্ছে ডিজাইন মিনস ডায়ামিটার অফ দ্য শ্যাফট। যদিও মানে বলতে করবে যে ডিজাইন হচ্ছে ডায়ামিটার অফ দ্য শ্যাফট, আর অন্য কিছু লেন্থ ফেন্থ কিন্তু আমি করবো না, আমার ডিজাইন হচ্ছে শ্যাফটের ডায়ামিটারটা কত হবে সেটাই বার করা। তাহলে এটাকে ফাইনালি এটাকে করে দিচ্ছি হলো √16 টি ইকুয়াল টু পাই টাউ। এটা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রেংথ ইকুয়েশন, মানে অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রেংথ। হ্যাঁ, তাহলে এইটা হয়ে গেল, এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। এবার চলে আসো ডিজাইন অফ শ্যাফট অন দ্য বেসিস অফ বেন্ডিং মোমেন্ট। নাম্বার টু, সাবজেক্টেড টু বেন্ডিং মোমেন্ট। তার মানে কি, বেন্ডিং উই নো দ্য বেন্ডিং ইকুয়েশন এম আই, হ্যাঁ, বা এখানে একটা এফ লিখে MY ইয়ার, মাই ফিয়ার, হ্যাঁ, মাই ফেয়ার বলতে পারো, MIFY ইয়ার, মাই ফেয়ার বলে এটাকে মনে রেখে দিতে পারো, ঠিক আছে, মাই ফেয়ার। তার মানে কি, এখানে এফ যদি দিয়ে দিই, এফ কোনো কোনো বইতে এফও দেওয়া হয়, মানে তোমারটা বেন্ডিং স্ট্রেসটা, মানে বেন্ডিং স্ট্রেসটা হচ্ছে সিগমা অর এফ ইজ ইকুয়াল টু বেন্ডিং স্ট্রেস। এটাকে শর্টে মনে রাখার জন্য মাই ফেয়ার লিখে রাখো, M/I ইকুয়াল টু F/Y ইকুয়াল টু E/R, সব থেকে মনে রাখা, হ্যাঁ, সুবিধে। তাহলে এই পার্টটা অন থেকে আমি এই দুটোকে কনসিডার করে নিলাম, MI সিগমাই দিলাম আমি, আর এফটা দিলাম না, আচ্ছা ওয়াই। তাহলে এখান থেকে করছি M ইকুয়াল টু I ইন্টু সিগমা ওয়াই। তাহলে এবার সার্কুলার সেকশন, বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাবাউট দ্য এক্স অ্যাক্সিস যদি ধরি, আমি এই অ্যাক্সিস যদি ধরি, তাহলে এই অ্যাক্সিসের ইয়েতে নিতে পারি, আবার ওয়াই অ্যাক্সিস দুটো তো তোমার IX ইকুয়াল টু IY সিমেট্রিক, ক্রস সেকশনাল দিয়ে সিমেট্রিক, π/64 ইন্টু D⁴ দিস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এম ইকুয়াল টু আমি বসাচ্ছি π/64 ইন্টু D⁴ ইন্টু টাও, মানে এটাকে কি বলবো, সিগমা, অ্যান্ড ওয়াই 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 মিনস, এবার হচ্ছে কি দেখো, এখানে সেন্টার অ্যাক্সিসটা এখানে আছে, আউটার লেয়ারে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স কত, এটা এটা আর মানে কত, D/2। তার মানে ওয়াই ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট দ্য এনি 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 লেয়ার। এখানে তো তুমি ধরো এটা হচ্ছে আউটার লেয়ার, তার ভেতরেও তো তুমি সেভারাল নাম্বার অফ লেয়ার নিতে পারো। কি বললাম বুঝলে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। তাহলে হচ্ছে এইটা হচ্ছে ওয়াই। তাহলে এখানে আমি কত নেবো, এখানে আউটার লেয়ারটা হচ্ছে D/2, মানে রেডিয়াস, তার মানে ওয়াই এর জায়গায় D/2 নিলাম, বুঝতে পারলে? এটা ইন্টারমিডিয়েট লেয়ারের জন্য। এখন যদি তোমার ওয়াইটা যদি এই ডিস্টেন্সে থাকে, এই লেয়ারে তোমার ধরো এরকম একটা শ্যাফট আছে, স্টেপ ডাউন কাটা হয়েছে এরকম। তাহলে এইখানকার যা আছে, এখানকার ক্রস সেকশনটা তো আলাদা, হ্যাঁ। তাহলে এইটার আউটার লেয়ার যা আছে, এখানে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া আবার এইটার আউটার লেয়ারটা কম আছে, তাহলে এখানকার ডায়ামিটারটা অনুযায়ী নিতে হবে, সেই জন্য এখানে কম বেশি হবে যদি সাইজ যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, হ্যাঁ, কম্পোজিট ইয়েতে যদি সাইজ যদি চেঞ্জ হয়। তাহলে এখানে কি করলাম, এম ইকুয়াল টু কত হচ্ছে, π/32 ইন্টু
ইন্টু টাও ইন্টু ডি কিউ হয়ে গেল। এটা বেন্ডিং ইকুয়েশন আমি পেয়ে গেলাম শ্যাফটের, ঠিক আছে? ওটা বেন্ডিং ইকুয়েশন এন্ড টরশন ইকুয়েশন ফর জেনারেল, আর এটা হচ্ছে ফর ফর শ্যাফট, ফর সার্কুলার শ্যাফট। তাহলে ডি ইকুয়াল টু কত হয়ে যাচ্ছে? ডি ইকুয়াল টু 32 m বাই বাই সিগমা। তা দুটোর মধ্যে তফাৎটা বুঝতে পারছো কি হলো? হ্যালো, এখানে দেখো আমি বের করেছি এটা, হ্যাঁ, ডি ইজ ইকুয়াল টু কিউব রুট অফ 16 ইন্টু টি পাই বাই পাই ইন্টু টাও, পাই ইন্টু টাও। আর এখানে আসছে কি, এখানে আসছে ডি, কোনটা বেশি হচ্ছে, কোনটা প্যারামেট্রিক্যালি কোনটা বেশি হচ্ছে? তাহলে বেন্ডিং স্ট্রেস আর টেনসাইল স্ট্রেসের যে ইয়ে আসবে, মোটামুটি বেন্ডিং এরটা বেশি হয়, তাই তো? বেন্ডিং এরটা বেশি হয়। এই এই দুটো ভ্যালুকে তোমরা মনে রাখবে। এটা হচ্ছে ডিজাইন অফ শ্যাফট অন দ্য বেসিস অফ বেন্ডিং মোমেন্ট অনলি। তার ডিজাইনটা হবে এই হবে, ডি এর জায়গায় এটা বসবে, হ্যাঁ। আর এখানে হচ্ছে তোমার অন দ্য বেসিস অফ টুইস্টিং মোমেন্ট। কি বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। তবে এইখানে এইবারে আসো, এইবারে যদি তোমার এইটা যদি, এটা হচ্ছে ইন কেস অফ সলিড শ্যাফট, এটা হচ্ছে ইন কেস, ইন কেস অফ সলিড শ্যাফট, তাই তো? হ্যালো, এবার যদি শ্যাফটটা যদি তোমার ইয়ে না হয়ে যদি হলো শ্যাফট হয়, হলো শ্যাফট হলে কি হবে? হলো শ্যাফট হলে তোমার এই দুটো ডায়ামিটার আসবে, দুটো ডায়ামিটার আসবে, দুটো ডায়ামিটার, একটা আউটার ডায়া, দিস ইজ দ্য আউটার ডায়া, দিস ইজ দ্য আউটার ডায়া, আর দিস ইজ দ্য ইনার ডায়া, দিস ইজ দ্য ইনার ডায়া, সরি, ইনার ডায়া। এটা ডি আই আর ডি জিরো। তাহলে কি হবে? এবার স্ট্রেংথ ইকুয়েশন পাল্টে যাবে। দেখো এখানে টি বাই, আমি কি লিখেছিলাম? টি বাই, এটা পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ফর সলিড শ্যাফট হচ্ছে এটা, পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ফর হলো শ্যাফট হবে কত? ডি জিরো টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস ডিআই টু দি পাওয়ার 4 ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে তোমার টাও বাই। আচ্ছা, এখানে কি কি হবে? ডি বাই টু এর জায়গা তুমি এখান থেকে তো ভাঙতে পারবে না। আউটার লেয়ারটা কোনটা আছে? আউটার লেয়ারটা হচ্ছে ডি জিরো, মানে আউটার ডায়ামিটার। তাহলে এটা হচ্ছে ডি জিরো বাই টু বসাতে হবে। বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। হলো শ্যাফটের মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া হচ্ছে পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বা মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া যাই বলো না, এটা পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া হচ্ছে পাই বাই 32 ডি টু দি পাওয়ার জিরো আউটার ডায়ামিটার টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস লোয়ার মানে ইনার ডায়ামিটার টু দি পাওয়ার 4। এটা হচ্ছে পোলার পোলার ইয়েতে হলো শ্যাফটের জন্য পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। আর এটা হচ্ছে টাও। এবার তুমি যদি বলো স্যার সলিড শ্যাফটের ক্ষেত্রে আউটার ডায়াটাই বসেছে, আবার এইটার ক্ষেত্রে আউটার ডায়াটাই বসবে। ম্যাক্সিমাম আউটার সারফেসে যে এটা হচ্ছে ওয়াই ম্যাক্স, ওয়াই লেয়ারটা ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস। এই হচ্ছে গিয়ে তোমার ইয়েটা। তাহলে এখান থেকে টিটা হবে কত? টি ইজ ইকুয়াল টু তোমার পাই বাই 16 ইন্টু টাও ইন্টু ডি টু দি পাওয়ার 4। তো এখান থেকে একটু সিম্পলিফাই করে নিই, ডি জিরো টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস ডি আই টু দি পাওয়ার 4 বাই 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 ডি জিরো বাই ডি জিরো। এটা একটু অড ফিগারে থাকছে ডি জিরো। তার মানে কি করছি, এটাকে আমি মনে রাখার জন্য কি করব? 15 ইন্টু টাও ইন্টু ডি টু দি পাওয়ার ডি কিউব করে দিলাম 1 মাইনাস ডিআই বাই ডি জিরো। এটা সিম্পলিফাই করে নিচ্ছি একটুখানি, 4। বুঝতে পারলে? এইবার যদি এটা ডি জিরো, এটা ডি জিরো। এবার যদি তোমার ইয়ে হয় রেশিও
অফ দ্য ইনার ডায়া অ্যান্ড আউটার ডায়া যদি গিভেন থাকে বা একটা প্যারামিটার ধরে নিই, ইনার ডায়া আউটার কে ধরে নিলাম, সে কে ইজ দ্য রেশিও ফ্যাক্টর অফ দ্য টু ডায়ামিটার। কে কে যদি ধরে নিই তাহলে এটাকে টি ইজ ইকুয়াল টু বাই 16 ইন্টু টাও ইন্টু ডি জিরো কিউ ইন্টু 1 - কে টু দি পাওয়ার 4। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বইয়ের মধ্যে এটাই করা আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে এবারে এখান থেকে তুমি করতে গেলে কি হবে, এখানে তো দুটো ডায়ামিটার বেরোবে, দুটো ডায়ামিটার বেরোলে পরে এখান থেকে তুমি ঝট করে ইয়েটা পাবে না, এই রেশিওটাকে বলে দিতে হবে, তাহলে পরে তুমি এটা পাবে। আবার এই রেশিওটার রিলেশন হচ্ছে তোমার এটা D0 যদি পেয়ে যাও তাহলে DI পেয়ে যাবো। এই রেশিও ধরো কত, মানে 2.5, 2.5, 2.5 যা হবে, বা 3 ধরে নিতে পারো, 4 মানে ইয়ে হচ্ছে, না ভুল বললাম তো এটা, না না এটা তো ইয়ে হবে গো, সরি, যেটা কে কে ওয়ানের লেস থেকে দেন আছে। 1। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ইয়ে আমি ইয়ে দিচ্ছি, মানে D0 তো এটা তো ডিভাইড ইয়ে হয়ে যাবে, তাহলে কত হবে, এটা হচ্ছে D0/DI, ওটার রেশিওটা হবে ওই ধরো না 50/100 ধরো না, হাফ হয়ে যাবে, তাই তো, হাফ হয়ে যাবে, হাফ হয়ে যাবে, তার মানে হচ্ছে D0 ইজ ইকুয়াল টু 2DI, টুয়াইস দ্য ডায়ামিটার বা থ্রি টাইমস অফ দ্য ডায়ামিটার, যা হবে তার থিকনেসটা ইনক্রিজ হবে, যত রেশিও হবে ইয়ে হবে, থিকনেসটা বাড়বে। ঠিক আছে, এখানে ইয়েটা বসিয়ে দেবে, তাহলে এখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে পেয়ে যাবো। হলো, নেক্সট হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে নিই, তোমাদেরকে বললাম যেটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস। এখানে যদি একটা স্কোয়ার সেকশন থাকে, এটা হচ্ছে ধরো এখানে যখন আমি ইয়ে করছি, লোড অ্যাপ্লাই করছি, লোড অ্যাপ্লাই করার জন্য কি হবে, দুটো সেকশন ওয়াইজ আমি ইয়ে করে নিচ্ছি। এই পয়েন্টে হচ্ছে কি লোডটা বাড়তে, মানে কমতে কমতে টুয়ার্ডস দ্য সেন্টারের দিকে কমে যাচ্ছে, লোড লোড, এটা এটা হচ্ছে লোড, আর এটা এখানটাও লোড হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, এই পয়েন্টে এসে দেখো, এটাকে যদি টেনসাইল স্ট্রেস বলি, টেনসাইল লোড বলি, এটা টেনসাইল, টেনসাইল এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ, এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ, দুটো টেনসাইল অ্যান্ড কম্প্রেসিভ দুটো দুটো পার্টের ইয়েতেই সমান। তাহলে এই সাইডে ইয়ে হচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, লোডটা কমতে 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 অ্যাক্সিসে হচ্ছে তোমার, মানে লোডটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্সিসে অ্যাক্সিসের দিকে এসে লোডটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যেখানে যেই অ্যাক্সিসের মধ্যে লোড নাইদার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস নর টেনসাইল স্ট্রেস, কোনোটাই নেই, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নিউট্রাল অ্যাক্সিস। নিউট্রাল অ্যাক্সিস, বুঝতে বুঝতে পারলে, কোনো লোডের মধ্যে যদি কম্প্রেসিভ লোড থাকে, না থাকে, আর টেনশন, তাহলে সেটাকেই নিউট্রাল অ্যাক্সিস বলতে পারবো, আদারওয়াইজ ওটাকে নিউট্রাল অ্যাক্সিস বলা যাবে না। তার ছবিটা হবে এরকম, এরকম যদি রেক্টাঙ্গুলার সেকশন হয় তাহলে সেটা এরকম হবে, সার্কুলার সেকশন যদি হয়, হ্যাঁ। আর তোমাদেরকে একটু ইয়ে করতে হবে, কারণ তোমরা তো পড়ে আসোনি, এই জন্যই স্টেমটা করে আসলে হয়ে যেত। এটা এটা তোমার একটা হচ্ছে, এটাকে যদি টেনসাইল ধরি, এটাকে কম্প্রেসিভ ধরলাম, নিউট্রাল অ্যাক্সিসে জিরো হবে এই পয়েন্টে, এটা along the axis of the shaft or axis of the any element যদি হয়, রেক্টাঙ্গুলার সেকশন হতে পারে, আবার স্কোয়ার সেকশন হতে পারে। এখানে হচ্ছে লোড, মানে নাইদার কম্প্রেসিভ load is there and nor tensile load is there, so it is called the neutral axis, বুঝতে পারলে। তাহলে ডিজাইন অন দ্য বেসিস অফ দুটো ইয়ে করেছি,
দুটো বলেছি, আর টু বলতে হবে, ওই কম্বাইনটা পরের দিন বলে দেবো। হ্যাঁ, হ্যালো, ধরো আজকে তোমরা ওই থিওরিটা দেখবে। হ্যাঁ, তো মানে ডিজাইন ওইটা theory, ওটা অনেক ইয়েতে কিন্তু লাগবে তোমার। আরো যে সমস্ত ইয়েগুলো চ্যাপ্টার গুলো আছে ওগুলোতে স্ক্রু জয়েন্ট আছে, স্ক্রু জয়েন্টও আমি প্রবলেম করাবো। তারপরে তোমাদের কি 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 দিয়েছি দেখি তো, দাঁড়াও এক মিনিট, চ্যাপ্টারটা কি কি দেওয়া আছে তোমাদের। ও বেল্ট অ্যান্ড পুলি, বেল্ট অ্যান্ড পুলি দেওয়া আছে। হুম, প্রোডাকশন সিলেবাসের মধ্যে। আচ্ছা, তোমাদের কিন্তু মডুল মডুল ওয়ান মডুল 1 2 3 4 আছে, বলে কটা, চারটে না পাঁচটা মডুল আছে কিন্তু। হ্যালো, সাগরিকা, সাগরিকা আর নিশা, স্যার হ্যাঁ তোমাদের সিলেবাসটা আছে তোমাদের সঙ্গে? না স্যার, আপনার কাছে থাকলে একটু সেন্ড করে দেবেন না? না, আমার কাছে তো পুরনো সিলেবাসে, নতুন তোমাদের তো এই বছর চেঞ্জ হয়েছে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, তোমাদের এই বছর চেঞ্জ হয়েছে, মেন টপিকস এর কোনো চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু এই বছর একটু চেঞ্জ হয়েছে। দেখো সিওপি ওর মানে ইয়েটা আছে ওখানে, তার না তো আমি হেডকে বলবো যে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, এখানে তোমাদের শ্যাপটা দিচ্ছি, তারপরে বেল্ট অ্যান্ড চেন ড্রাইভ তোমাদেরকে আগের দিন বলেছি। তোমাদের যেহেতু তোমরা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল করনি আর ওই থিওরি অফ মেশিন করনি, ওই সিম্পল স্ট্রেস ইন মেশিন পার্টস। হ্যাঁ, আরেকটা চ্যাপ্টার বলেছি লাগবে, ওই বেন্ডিং অ্যান্ড টর্সনাল স্ট্রেস ইন মেশিন পার্টস, ওইটাকেও আমি এর মধ্যে জুড়ে দেবো। তাহলে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের পার্টটা তোমাদের কভার হয়ে যাবে। আচ্ছা, বেল্ট অ্যান্ড চেন ড্রাইভের মধ্যে যে পার্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার থিওরি অফ মেশিনের পার্টটা কভার হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? তাহলে পরে তোমাদের মোটামুটি ইয়ে হয়ে যাবে। আর বাকি গিয়ার টিয়ার তো ওগুলো ইয়ের মধ্যে আছে, কি অ্যান্ড কাপলিং আছে, বিয়ারিং আর গিয়ার ট্রেন, এগুলো জন্য। তোমার মেনলি হচ্ছে 5 নম্বর চ্যাপ্টারটা, আর ওদিকে বললাম 2 নম্বর চ্যাপ্টারটা, এই দুটো চ্যাপ্টার কিন্তু মানে একটু অন্যরকম। এটা থিওরি অফ মেশিন থেকে এসছে, আর এটা হচ্ছে মানে তোমার স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালের পার্ট থেকে এসছে। ঠিক আছে, তোমাদেরকে আজকে বোধহয় ইয়েটা দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে আমি নেক্সট ইয়েতে আমি প্রবলেম পাঠাবো, প্রবলেম কিছুটা সিলেক্ট করে নি। হ্যাঁ, স্যার, প্রবলেম স্যার প্রবলেম যে বইগুলো আমি ফরওয়ার্ড করার চেষ্টা করছি ওখানে আসছে না, আপনি একবার সেন্ড করে দেবেন ওই ইমেল দেখছি। আইডিতে? কার ইমেল দিয়েছো বললে? স্যার আমি দেখুন প্রিন্টিং এর একটা গ্রুপ ইমেল আইডি দিয়েছি, মানে ওখানে দিলে সব স্টুডেন্ট পেয়ে যাবে একসাথে। দাঁড়াও, কোথায় আছে? স্যার আপনাকে পার্সোনালি পাঠিয়েছি আমি। পার্সোনাল পাঠিয়েছে, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি। কোন ইমেলটাই দিয়েছো গো? আমার আমার ইমেলে দিয়েছো না হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছো? স্যার হ্যালো, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে আজকে না, আমি তো দেখছি না ইয়েতে। স্যার আমার চ্যাটটাতে আছে। কোন নাম্বারটা বলতে পারবে, ফোন নাম্বারটা? হ্যাঁ কারণ স্যার। আমার এখন স্যার বলছি আমি ফোন আরেকবার নাম্বার সেন্ড করে দিচ্ছি। করে দাও এর মধ্যে। স্যার গ্রুপে করবো নাকি আপনাকে পাঠাবো আলাদা করে? গ্রুপে করে দাও না, গ্রুপে করে দিলে সব থেকে ভালো হবে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, গ্রুপের পাঠিয়ে মধ্যেই দিচ্ছি। দিয়ে দাও, গ্রুপে দাও তো। সে দিলাম। আচ্ছা, ওটা কি আছে? জে জে ইউ ড্যাশ প্রিন্টিং, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। জে ইউ, দাঁড়া আমি এটা নিই, প্রিন্টিং ড্যাশ দাঁড়া,